నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता एव तेस्तनया विभूतिः सर्वं देव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धं भूतं सरश्च मादाह्वयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेनायः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृतज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனமுதலி சடகோபநாதமனே சீருய்யக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆடவந்தார் குருமாலாதரர் குரைப்பிரார் கண்பாம்யதிராசர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் ஏருக்கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவரீழ் அளித்தற்கு ஏந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषटगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினிய எப்பொழுதும்
சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவில்லை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து இந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் ஆய்ந்த மலர் புகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வான் திகழும் சோலை முதலரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரம் ஈந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மேம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரிநிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஓள் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். பகவத் விஷயம் 3 திருவಳಿ 10ನೇ ಪಾಶುರ 10ಾಂ ಪಾಠ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ 9ನೇದಾಯಿತು. 10ಾಂ பாட்டு. ஆக திருமலை ஆழ்வார் எல்லாருக்கும் ஒக்க உத்தேசியமான பின்பு எல்லாரும் ஒக்க திருமலை ஆழ்வாரை ಆಶ್ರಯಿಯುಂಗೋಳ್ ಎನ್கிறார். ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಆಳ್ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಬರೀ ತಿರುಪತಿ ಹಿರಿಮೇನೇನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಶುರ வைத்தனாழ்வரை எல்லை குறுகிச்சென்னு எய்த்து இழைப்பதன் முன்னமடமினோ வைத்த பாம்பனையான் திருவேங்கடம் மொய்த்த சோலை மைப்பூம் ತಡಂತಾಳ್ವರೇ. ವೈತ ಭಾಗವತರುಗಳೇ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ನಾಳ್ ಬಾಳಿನ ದಿವ್ಯ ದಿವಸಗಳ ವರೈ ಅವಧಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಯಾದದ್ದು ಕುರುಹಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಯೈತ್ ಇಳೈಪದನ್ ಮುನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬಲಹಾನಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶಿಥಿಲವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಮುಪ್ಪು ಅಡರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು, ಅವನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪೈತ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಹೆಡೆಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಪಾಂಬು ಅಣೆಯಾನ್ ಆದಿಶೇಷನನ್ನ ಶಯನವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಇರುವಂತಹ ತಿರುವೇಂಗಡಂ ಆ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಯ್ತ ಶೂಲೈ ಸಾಂದ್ರವಾದ ತೋಪುಗಳನ್ನ ಮೊಯ್ ಪೂಂ ತಡಂ ರಮ್ಯವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ತಾಳ್ವರ್ ಸಾನು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಶಂದ್ ಅಡೈಮಿನ್ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ. ஈடு வைத்த நாள் வரை எல்லை குறுகி சர்வேஸ்வரன் இச்சேதனனுக்கு ಶರೀರ சம்பத்தியை கொடுத்தது நரகாவகமான விஷயங்கள் இருந்த விடம் தேடி போகಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ನರಕಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶರೀರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು. ತಿರುಮಲೈக்கு போகைக்கு என்றாயித்து ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಂ ಎನ್ನ ಕಡವದಿರೆ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಈ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತು. ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಬೇಕು. ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುಭಾಗಂ ಸಹ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಂ ಎನ್ನ ಕಡವದಿರೆ. சிருஷ்டஸ்துவம் வனவாசாய ஐயர் சொல்லித்து செய்ய வேண்டுகையாலே பெருமாள் காடேற எழுந்தருளா நின்னார். நானும் கூட சேவித்து போவேன் என்ன அவர் காட்டிலே எழுந்தருளா நிற்க படை வீட்டிலே இறக்கைக்கோ நாமும் உம்மை பெற்றது. நீர் இப்படி செய்தீராகில் நான் உம்மை பெற்ற பிரயோஜனம் பெற்றேனாகிறேன். அவருக்கு யாதொரு போது துணை வேண்டித்து அப்போது நீர்
துணையாகைக்காகவன்றோ நான் உம்மை பெற்றது. ஸ்வனுரக்த சுஹுஜ்ஜனே, நீர் சுஹுஜ்ஜனத்தின் பக்கல் ஸ்வனுரக்தர் அல்லீரோ. ஆகையாலே எல்லாருக்கும் வேர்பத்தான பெருமாளை நோக்கித்தாரீர். அன்றிக்கே சுருஜனே ராமே என்றாய். பெருமாள் பக்கல் பண்டே ஸ்நேகித்தன்னோ நீர் இருப்பது. இப்போது போம் என்று நாம் உமக்கு சொல்ல வேண்டியிருந்ததோ. ராமே பிரமாதம் மா கார்ஷீஹி. இப்படி இருக்கிற உம்மை நியமிக்க வேண்டுவதுவன் உண்டோ. பிரமாதத்தை பண்ணாதே கொள்ளும். ஏன் தான் பிரமாதம் என்னில் புத்திர பிராதரி கச்சதி. உங்கள் தமையனார் நடப்பர்கிடீர். அவர் நடையிலே நடை கொள்வர். அவர் நடையுலகிலே கண் வைத்து சோர்பட விடாதே கொள்ளும். அப்படியே இச்சேதனனையும் இங்கு வைத்தது திருமலைக்கு போகைக்காக வாயிற்று. வைத்த நாள் வரை எல்லை குறுகிச் சென்று ஈஸ்வரன் நியமித்து வைத்த ஆயசினுடைய முடிவான எல்லையை சென்று கிட்ட எய்திழைப்பதன் முன்னமடைமினோ. திருமலைக்கு போக வேணும் என்னும் சத்தையும் அனுவர்த்தியா நிற்கச் செய்தே பாவியேன் கரண பாட்டவ தசை உண்டாக பெற்றிலேன் என்னும் தசை வருவதற்கு முன்னே போகுங்கோள். வைத்த வித்யாதி தன் நோட்டை ஸ்பர்ஷத்தாலே விரித்த பணங்களுடைய திரு அனந்தாழ்வானை படுக்கையாக உடைய சர்வேஸ்வரன் அப்படுக்கை இருக்காட்டிலும் விரும்பி வர்த்திக்கிற தேசம். அன்றியே திருமலை ஆழ்வார் தம்மை திரு அனந்தாழ்வார்னாகவும் சொல்ல கடவதிரே. மொய்த்த இத்தியாதி செறிந்த ஷோலையையும் பரப்புமாறப் பூத்த தடாகங்களையும் உடைத்தான திருத்தாழ்வரையை எய்திழைப்பதன் முன்னம் சென்று அடைமினோ. எய்திழைக்கையாவது ஒன்று ನೆಂಜಿಳೈಪು, ಒಂದು ಶರೀರத்தின் ಇಳೈಪು. ಇದಿಷ್ಟು ಈಡು. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ವೈತನಾಳ್ವரை ಎಲ್ಲೈ ಕುರುಹಿ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಶರೀರ ಸಂಪತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನರಕಾವಹವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಭೋಗ ಅದನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ನರಕವಾಸಿಗಳಾಗ್ತಿವೆ. ನರಕಾವಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಶರೀರ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಭೋಗಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ, ಏನನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಶರೀರ ಧಾರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು. ಶರೀರವೇ ನಾವಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿ. ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧನ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋಕೆ. ಬರೀ ಆತ್ಮ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಕರಣ ಕಳೇಬರಂ ವಿತರಸಿ ದಯೆ ಅಂತ ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕರಣ ಕಳೇಬರಗಳು. ಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಳೇಬರ ಪಂಚಭೂತವಾದಂತಹ ಈ ಶರೀರ, ಇದನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ನರಕವನ್ನೇ ಕೊಡುವಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಸಂದೇಶ ನೋಡಿ, ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರೋದು. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಬಿಡಿ, ಬರೀ ಬೆಟ್ಟ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆದಿಶೇನ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈಗ ತಾನೆ. ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಂ ಎಂದು ತಾನೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರೋದು. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವೇಕಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಭರನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಪ್ರಪದನ, ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೃಷ್ಟಸ್ತ್ವಂ ವನವಾಸಾಯ, ಮಹಾರಾಜನಾದ ದಶರಥನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಲು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎನ್ನಲು ಅವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ, ನೀನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೋ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಡೆದದ್ದು, ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಿಯಾದರೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದೊಳಾಗ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂವಾದ ಸುಮಿತ್ರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೂ ನಡೆದಂಥದ್ದು. ಅಯೋಧ್ಯಾಂ ಅಟವಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಂ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ 3 ಜನ, ಕೌಸಲ್ಯೆ, ಸುಮಿತ್ರೆ, ಕೈಕೇಯಿ. ಕೌಸಲ್ಯೆ ರಾಮನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಮಿತ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕೋ, ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಿನಗೆ, ಆ ಕಾಡೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ. ರಾಮನನ್ನ ದಶರಥ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೀತೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸು. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವ ದೇಶ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಾಯಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಸಿದ್ರು. ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಯಿ ಎಂದವನು. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಅವಸ್ಥೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಮನಿಗೆ ಕಿಂಕರ್ನೆ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಸದಾ 24x7 ಈಗಿನವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳೋದು ಸುಮಿತ್ರೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆಗ ನೀವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಲ್ಲವೋ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು. ಸ್ವನುರಕ್ತ ಸುಹೃಜ್ಜನೆ, ನೀವು ಸುಹೃಜ್ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಅನುರಾಗವುಳ್ಳವರಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಹೃಜ್ಜನೇ ರಾಮೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸ್ನೇಹದಿಂದಲ್ಲವೋ ನೀನು ಇರಿದದ್ದು, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ? ರಾಮೇ ಪ್ರಮಾದಂ ಮಾ ಕಾರ್ಷೀಹಿ. ಹೀಗೆ ಇರುವ ನಿಮಗೆ ನಿಯಮಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದುಂಟು. ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕು ನೀವು. ಅಂತಹ ಪ್ರಮಾದ ತಾನೇ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪುತ್ರ ಭ್ರಾತರಿ ಗಚ್ಚತಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡೆಯ ಚೆಲುವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರವಶಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಡೆಯ ಚೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾವಲು ಸಡಿಲವಾಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಾರ, ಹಂಗೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನೇನೋ, ಇಲ್ಲ ಅವನ ನಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆ ಹೇಳೋಲ್ವೇ ಹಾಗೆ ರಾಮನ ನಡಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಚೇತನನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ತಿರುಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿಯೇ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು. ಗಯೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಯೆ ಪುರಾಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ನಡೆಯೋ ಅದು ಗಯೆ. ಗಯಾ ಸದೃಶಂ ಭೂತ್ವ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ. ಇದಂ ಗಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಂ, ಎಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಉಪಾಸನೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದು ಗಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೇನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಯ್ತ್ ಇಳೈಪ್ಪದನ್ ಮುನ್ನಂ ಅಡಮಿನೋ ವೈತ್ತನಾಳ್ವரை ಎಲ್ಲೈ ಕುರುಹಿಚ್ಚೆನ್ನ. ಈಶ್ವರನು ನೇಮಿಸಿಟ್ಟ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಒಂದಗಳು ಕೊರೆಯಿರೋದು. ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ. ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮಾಗದದು ಸಂದ ಲೆಕ್ಕವದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ.
ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿಂಡ್, ಏನೋ ಇವನ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇದೆಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕು ಅದು ಆನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು 5 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ನೀವು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟ ಟೈಮ್ಗೆ. ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ 5 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ, 5:19, 5 ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 4 ಗಂಟೆ, 3 ಗಂಟೆ, 2 ಗಂಟೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಆ ಗತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗದದು. ಸ್ವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ. ಆ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿದು ಚುಕ್ತ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಿಕರು ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರಣ ವಿಯೋಗ ಕಾಲೆ ಅಂತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿನಲ್ಲಿ. ಮಮ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರಗಳು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ, ನಾಶವಾಗೋದೇ ಅದರ ಕರ್ಮ. ಶರೀರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ ಬರೀ ಅದೇ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನ ಅದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಣ. ಹಾಗಾರೇನು ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದೇಶ. ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು? ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಬೇಕು ನಾವು. ರಹಸ್ಯ ತ್ರಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕೃತ್ಯಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಿಯವಾದ ಅತಿಥಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಮೃತ್ಯುವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದಾಯಿತು, ಅದಾಯಿತು, ಇದ್ದಾಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕದ ನಮಗೆ? ನಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಹೀಗೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಐನ್ ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಲೇಖಕಿ ಇದ್ಲು. ಅವಳೊಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಳೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಗ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಫೌಂಟೇನ್ ಹೆಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ನೀನು ಯಾರು? ನಿನ್ನ ಶರೀರವಾ? ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಶರೀರ ಬೆಳೆಸೋದೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಬೇಕು. ಅವರು ಹೆಂಡ್ಕುಡ್ಕರತ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದೂರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೋ ಅದೋ. ಈ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಇದು ಭೋಗ ಭೂಮಿ, ಏನು ರೋಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ಮಲ್ಕೋಬೋದು, ಭೋಗ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ. ಇದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭೋಗಗಳಿತ್ತಲ್ಲ. ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಭೋಗ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಹಂಗಾಗೋದು ಬೇಡ, ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ಮೇಲೇನು ಸರಿ ನೋಡು, ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆ ಸಮಾಜದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋರೇ ಆಗಲಿ, ಹಣ, ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಟಿಂಗು, ಕಾಲು, ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನನೂ ಬೇಡ, ಊಟನೂ ಬೇಡ, ಸಂಧಿ ಅಂತೂ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಸದಾ ಅದು. ಸರಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಹನ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ,
ಯಾವುದೋ ರಿಸಾರ್ಟೋ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಮಾಡಿ ಏನೇನು ನಾಲಿಗೆ ಬಯಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಎಂಥ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕಳೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಯಿತು, ರಾತ್ರಿ ಅಸ್ತಮ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಳೆದ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ, ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೃತ್ಯು ಕಬಳಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ? ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತೆ? ಸುಖ ಪಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಭಾಗ್ಯಗಳು. ಏನೇನು ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ರು ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ಅವರವರು ಪಡ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರ್ಬೋದು ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೇನೋ ಹರಿಯೇ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಭೋಗಗಳು, ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಶ್ವರನು ನೇಮಿಸಿಟ್ಟ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆಯುರ್ನಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಯತಾಂ ಪ್ರತಿನಿಧಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಯರ್ಯೌವನಂ. ಎಯ್ತ್ ಇಳೈಪ್ಪದನ್ ಮುನ್ನಂ ಅಡಮಿನೋ, ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನುವರ್ತಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಪಿಯಾದ ನನಗೆ ಕರ್ಣಪಾಠವ ದಶೆ ಇಲ್ಲದಾಯಿತು ಎಂಬುವ ದಶೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿರಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗೇನು ತಿರುಪತಿ ಹತ್ತಿರೇನು? ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಆ ರಶ್ಯು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ವೀಲ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೈಮು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಇದನ್ನ ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು. ಮೊದಲ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಕೋತಿ ಗಡವ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಬಗ್ತು, ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಡವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇದಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಹೀಗೆ ಈ ಆಳ್ವಾರರು ತಿರುವೆಂಗಡ ನಾಯಕನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪಾಶರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಿರುಪತಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥ 7 ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಳ್ವಾರಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಆನಂದ ಆಳ್ವ ಅಂದೊಂದು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹೀಗೆ ಆ ತಿರುಮಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವರು ಬದರಿ ಯಾಚಿರ ಮತ್ತುಳ್ಳಾನೆ ಬದರಿ ಒಣಂಗುದುಮೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರ ಇದೆ ಹೇಳೋದು. ಸೊಂಟ ಬಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೋಲನ್ನಿಟ್ಟು ಮುತ್ತ ಕೋಲ್ ತುಣೆಯ ಮೊನ್ನಡಿ ನೋಕ್ಕಿ ಒಳಕ್ಕಿ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಗ್ಬಾರ್ದು, ಬೆನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಎದೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಎತ್ತೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೆನ್ನು ಬಾಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಬೆನ್ನು ಬಾಗದಂತೆ. ಈ ಬೆನ್ನು ಬಾಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಗ್ಗೋಗ್ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಬೆನ್ನು ಬಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕರ್ಣಪಾಠವ ದಶೆ ಇಲ್ಲದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪಟುತ್ವ ಹೋಯಿತು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಶೈಥಿಲ್ಯ, ದೇಹ ದುರ್ಬಲವಾಯಿತು.
ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಹಜ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಜ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದೇ. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ, ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದಂತ. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಮತ್ತೆ ಯೌವನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹುಚ್ಚುತನ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್? ಶರೀರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಯಾವಾಗ? ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ, ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಕು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಫೇಶಿಯಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ತಲೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಯೌವನ ಬರುತ್ತೀಯ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು. ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅದು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಇದನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಶರೀರನ? ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಶೀರ್ಯತೆ, ಶರೀರ ನಾಶವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮುಪ್ಪು, ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣ ಆದರೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದರೆ ಮುಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಪಾಶದ ತಗೊಂಡಾಗ ಇರಪ್ಪು ಪಿರಪ್ಪು ಮೂಪ್ಪು, ಆ ಮುಪ್ಪು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಧಕ್ಯದ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಹನೀಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯೌವನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಶರೀರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಸಹಜವಾದದ್ದೇನೆ. ನನಗಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕಾಲೆತ್ತೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇರೋ ಪಿಡಂ ವೈಗುಂದಂ ವೇಂಗಡಂ, ಇರೋ ಜಾಗವೇ ವೈಕುಂಠ ವೇಂಗಡ. ಆ ದಶೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ವೈತ ಇತ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾದ ಪಣೆಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತ ಆದಿಶೇಷನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗುಳ್ಳಂತ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಭಗವಂತ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪುಲಕಗೊಂಡು ಅವನು ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಸಹಸ್ರ ಪ್ರಣಾಮಣಿ ಮಂಡಿತಾನೆ. ಆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಯಸುವಂತಹ ದೇಶ ಈ ತಿರುಮಲೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ತಿರುಮಲೆಯನ್ನ ಆದಿಶೇಷನ ರೂಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋದುಂಟಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅನಂದಾಳ್ವಾನದು ಅನಂತ ಆದಿಶೇಷ. ಮೊಯಿತ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ, ಶೋಲೆಯು ಆ ಹರಹಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ತಟಾಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಾನು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಲಹಾನಿ ಹೊಂದಿ ಮನಸ್ಸು ಶೈಥಿಲ್ಯ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸೇರಿ ಹೊಂದಿರಿ. ಬಲಹಾನಿ ಹೊಂದುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶೈಥಿಲ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರದ ಶೈಥಿಲ್ಯ, ಎರಡೂ. ಮೊದಲು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಸಂದೇಹ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಶೈಥಿಲ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ದೃಢಕಾಯರಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪುರುಷರೋ ಸ್ತ್ರೀಯರೋ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನೋ, ಕಾಲು ನಡಗತ್ತೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಲು ನಡಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಶರೀರ ಜೀರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರೀರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲಿಯೋಕೆ ಒಬ್ಬರು ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕುರುಬರಳ್ಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ. ಡಯಾಬಿಟಿಸು, ಹೈ BP ಇವೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ, ಯಾ ಶರೀರ ಇರ್ಲಿರಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು, 4 ಡಿಜಿಟ್ಸು, ಈಗ 3500, ಅದರಿಂದ 35,000 ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲೇನೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬಿಡೋರು. ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಖರವಾಗಿತ್ತು, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೈಂಡು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಬರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗತ್ತೆ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ನಡೆಸೋವಂಥದ್ದು.
ನಾವು ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು. ನನಗಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನನಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗದಾಗೋಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ನನಗೆ ಈ ಶರೀರ, ಈ ಥರದ್ದು ಬರೋದೇ ಬೇಡ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ನೀನಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಗೋವಿಂದನ ದಯೆ ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಬರೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಬಹಳ ಬೇಗ ಶೈಥಿಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪುರುಷರು, ಸ್ತ್ರೀಯರಾದ್ರೆ 2 ಕೊಂಕಳಲ್ಲೂ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆರೆಯಿಂದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು. ಅಂಥವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಎತ್ತೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೈಯೇ ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕೈ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿವಸ ಕೈ ಎತ್ತಬಹುದು. ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಶರೀರ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಕೈ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಈ ದಶಕದ ಅಂತಿಮ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಗಮத்தில் எத்திருவாய் மொழி அபியசிக்கவல்லார் ஆழ்வார் பிரார்த்தித்தபடியே திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளிலே எப்பேற்பட்ட அடிமைகளும் செய்யப்பெறுவர் என்கிறார். 11ನೇ ಪಾಶುರ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುವಂತರಲ್ಲಿ ಈ ದಶಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ಆಳ್ವಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೀವೋ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅವನೇನೆ. ಉಡಲು ಉಯಿರುಂ ಉನ್ನದೆ. ಉಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಉಯಿರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ. ಎರಡು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು ನೇಮಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂದಾಗೋದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗದದು. ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು. ಆಯಸ್ಸಿರೋ ತನಕ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ. ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ. உனக்கே நாம் ஆள் செய்வோம் மத்த நம் ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು. ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರಲಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲೋದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋ ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. 100% ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಪೂರ್ಣರೇ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ 4 ಜನ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಂಗೀತವೋ ಸಾಹಿತ್ಯವೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು. ಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶರೀರ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಭಾವಿತ ಶೈಥಿಲ್ಯ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ವಿಸ್ಮರಣೆ, ಚಪಲಚಿತ್ತ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ, ಈತಿ ಬಾಧಾನೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋ. ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತೆ ಶರೀರ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿರೋ. 2 ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನಲ್ಲ. ಆ ಶರೀರದ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗಿ, ಅನುಗೊಳಿಸೋ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನನ್ನ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ
ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. பதினோராம் பாசுரம். தாழ் பரப்பி மண்தாவிய ஈசனை நீள் பொழில் குருகூர் சடகோபன் சொல் கேளிலாயிரத்து இப்பத்தும் வல்லவர் வாழ்வர் வாழ் எய்தி ஞாலம் புகழவே. ತಾಳ್ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಪರಪ್ಪಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮಣ್ತಾವಿಯ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಈಶನೈ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಕುರಿತು ವಾಮನನಾಗಿ ಒಂದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ, ಸರ್ವಲೋಕವನ್ನು ಅಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀಳ್ ಪೊಳಿಲ್ ಉನ್ನತವಾದ ವೃಕ್ಷ ಸಮೂಹಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಕುರುಹೂರ್ ತಿರುಕುರುಹೂರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದಂತಹ ಷಟಗೋಪನ್ ಆಳ್ವಾರವರು ಶ್ವಲ್ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಕೇಳ್ ಇಲ್ ಅಸದೃಶವಾದದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಅನುಪಮ ಅಸದೃಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಅನುಭಾವಿ ಗೀತೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕೇಳಿಲ್ ಅಸದೃಶವಾದ ಆಯಿರತ್ತು ಈ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ದಶಕವನ್ನ ವಲ್ಲವರ್ ತಿಳಿದವರು ವಾಳ್ಯೈದಿ ವಾಳ್ವು ಬಾಳು ಪಡೆದು ಏನು ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜ್ಞಾಲಂಪುಹಳ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ವಾಳ್ವರ್ ಬಾಳ್ತಾರೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಬಾಳುವುದು, ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನಿನ್ನಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಬಾಳಿದ್ರು, ಅವರ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಅವರು ಬಾಳಿದ ರೀತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಬೇಕು. ಇದು ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಬಾಳುವಂತದ್ದು. ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇತ್ತು. ಮನಸ ಸ್ಮರಣಂ ವಚಸ ವರ್ಜನೀಯಂ ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ ಅಂತ. ಲೋಕಹಿತ, ಯಾವುದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವೋ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದು ಧರ್ಮವೋ, ಯಾವುದು ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ, ಯಾವುದು ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದದ್ದು ಅದು. ತ್ವತ್ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ನ ಕರಿಷ್ಯೆ ತ್ವದಾನುಕೂಲ್ಯಮೇವ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಆರಾಧನೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ತುಮರೆ ಆದಮೇಲೆ ಸಂಪುಟ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತ್ವದಾನುಕೂಲಮೇವ ಕರಿಷ್ಯೆ ತ್ವತ್ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ನ ಕರಿಷ್ಯೆ ಮಮ ಚೈಜ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭಾವಿತ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಅಪಚಾರಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯಾದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಶತೇನಾಪಿ ಕಲ್ಪಕೋಟಿ ಶತೇನಾಪಿ ನಾಸ್ತಿ. ಎಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಗಳು. ತ್ವಮೇವೋಪಾಯ ಅಂತರಸ್ತಿತ್ವ, ನೀನೇ ಆ ಸಾಧನೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ. ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂತೆ, ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ. ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ, ಸಮಾಜರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತನಾಗವನು ಭಗವಂತ. ಇದು ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಮೆಚ್ಚೋಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವ ಅಂತಸ್ತು ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳು ಇವಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಬಾಳ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಈಡ್ ತಾಳ್ ಪರಪ್ಪಿ ಮಣ್ತಾವಿಯ ಈಶನೈ கঠিன ஸ்தலத்திலே பூவை பரப்பினா போல சுகுமாரமான திருவடிகளை கொண்டு காடும் மலையுமான பூமியை அனாயாசேன அளந்து கொண்ட சர்வேஸ்வரனை ஆயிற்று கவி பாடித்து. திருவேங்கடமுடையானையன்னோ கவி பாடித்து என்னில் கொண்டாய் குரலாய் நிலமீரடியாலே விண்தோ சிகர திருவேங்கடம் மேயவண்ணா என்றும் மண்ணளந்த இணைத்தாமரைகள் என்றும்
உலகமளந்த பொன்னடியே அடைந்து உய்ந்து என்றும் ஆழ்வார்கள் அருளிச் செய்யா நிற்பர்கள். எல்லாரையும் கிரமத்திலே திருவடிகளின் கீழே இட்டுக் கொள்ளுகைக்காக நிற்கிற நிலையாலும் வரையாதே கானமும் வானரமுமான இவத்துக்கு முகங்கொடுத்து கொண்டு நிற்கிறபடியாலும் திருவேங்கடமுடையானை ஸ்ரீ வாமனனாகச் சொல்லக் கடவதிரே. நீள் பொழில் இத்தியாதி திருவுலகளந்த திருவடிகளுக்கு அணுக்கு நிட்டா போலே நிழல் செய்யும்படி வளர்ந்த பொழிலையுடைய திருநகரிக்கு நிர்வாகரான ஆழ்வார் அருளிச் செய்த கேளிலாயிரம் கேளென்ன ஒப்பாய் ஒப்பில்லாத இப்பத்தையும் அபியசிக்க வல்லார்கள். இப்பத்துக்கு ஒப்பில்லாமையாவது ஆத்மாவினுடைய சுரூபானுரூபமான கைங்கரியத்தை மனோரதித்த பத்தாகையாலே ಒಂದು ஒப்பில்லாமை. அசதிருஷாங்கிறது உலகுக்கோர் தனியப்பன், என்னப்பன், பொன்னப்பன், முத்தப்பன், மணியப்பன், தன் ಒಪ್ಪಾರಿಲ್ ಒಪ್ಪನ್. ಅವನಿಗೆ ಸಮನಾದವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ. ಅವನ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಉಲಹಕ್ಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರುವಂತ. ಹಾಗೆ வாழ்வர் வாழ்நெய்தி கைங்கரியத்தை மனோரதித்து விடுகை என்றிக்கே இவருடைய மனோரதமே மனோரதமாக கைங்கரியமாகிற சம்பத்தை பிராப்தித்து அனுபவிக்கப் பெறுவார்கள். ஞாலம் புகழவே வாழ்வர் இளைய பெருமாள் ஒருவரே அவர் பெற்ற பேரன் என்றிங்கனே படை வீடாக கொண்டாடினா போல அன்றைக்கே வாழ்வெய்தி ஞாலம் புகழ வாழ்வர் என்னவுமா. குரூரராயிருக்கும் பிரபுக்களை அவர்கள் கிரௌரியமும் நெஞ்சிலே கிடக்கச் செய்த ஏத்தா நிற்பர்களிலே ஜீவிக்க வேண்டுகையாலே அங்கனன்னிக்கே இவனை ஏத்த பெத்தோமே, இத்தை விடிவ மொரு விடிவே என்று பிரீத்தியோடு ஏத்துவர்கள். ஞாலம் புகழவே விசேஷஜரானார் ஏத்துகை என்றிக்கே அது தன்னிலும் சிலர் நெஞ்சிலே தேசமும் கிடக்க என்றிக்கே இருந்ததே குடியாக எல்லாரும் ಪ್ರೀತಿಯೋಡೆ புகழ்வார்கள். ಈಗ 10 ಉಪಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. சாராம்ச முதல் பாட்டில் திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளிலே சர்வதேச சர்வகால சர்வாவஸ்தைகளிலும் எப்பேற்பட்ட அடிமைகளும் செய்ய வேணும் என்று மனோரதித்தார். இரண்டாம் பாட்டில் அதொரு தேச விசேஷத்திலே போனால் பெருமதன்னோ என்ற அங்குள்ளாரும் இங்கே வந்தடிமை செய்கிற தேசமன்றோ நமக்கிங்கே பெறத்தட்டிலை என்றார். மூன்றாம் பாட்டில் நிறைவாளர்க்கு தன்னை கொடுத்துவன் குறைவாளர்க்கு தன்னை தரச் சொல்ல வேணுமோ என்றார். நாலாம் பாட்டில் அவர்களுக்கு தன்னை கொடுத்தான் என்றதோர் ஏத்தமோ எனக்கும் கூட தன்னை தந்தவனுக்கு என்றார். ஐந்தாம் பாட்டில் எனக்கு தன்னை தந்தான் என்றதோர் ஏத்தமோ என்னிலும் தன்னியாரை தேடி கிடையாமே நிற்கிறவனுக்கு என்றார். ஆறாம் பாட்டில் இவ்வடிமையிலே இழிய விரோதிகளும் தன்னடையே போம் என்றார். ஏழாம் பாட்டில் இக்கைங்கரியத்தை திருமலை ஆழ்வார் தாமே நமக்கு தருவர் என்றார். எட்டாம் பாட்டில் அத்திருமலை ஆழ்வார் தாமே நம் விரோதிகளை போக்கி தம்மையும் தருவர் என்றார். ஒன்பதாம் பாட்டில் திருமை ஆழ்வார் எல்லாரும் வேணுமோ நமக்கு பிராப்பத்தை தருகைக்கு அவரோட்டை சம்பந்தமுடையார் அமையும் என்றார். பத்தாம் பாட்டில் சேஷிக்கு உத்தேசியமாகையாலே சேஷபூதரானார் எல்லாரும் திருமலை ஆழ்வாரை ஆசிரியுங்கோள் என்றார். நிகமத்தில் பலன் சொல்லி தலை கட்டினார். ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಜಿಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ 11ನೇ ಪಾಶುರ.
ತಾಳ್ಪರಪ್ಪಿ ಮಣ್ತಾವಿಯ ಈಶನೈ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನು ಹಾಸಿದಂತೆ ಸುಕುಮಾರನಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಿಂದ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟವೂ ಕೂಡ ಆದಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅನಾಯಾಸದಿಂದ ಅಳೆದುಕೊಂಡ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನಾಯಿತು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಂತಾರೆ. ಅವನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ತಿರುಪಾರ್ಕಡಲಲ್ಲಿದ್ದವನು ಅವನೇ, ರಾಮನೂ ಅವನೇ, ಕೃಷ್ಣನೂ ಅವನೇ, ವಾಮನನಾಗಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾದವನು ಅವನೇ. ಅಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನಾಯಿತು ಸ್ತೋತ್ರ. ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥನನ್ನಲ್ಲವೋ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊಂಡಾಯ್ ಕುರಳಾಯ್ ನಿಲಂ ಈರಡಿಯಾಲೆ ಪಿಂತೋಯ್ ಶಿಖರ ತಿರುವೆಂಗಡಂ ಮೇಯವಣ್ಣ. ಮೇಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾದವನು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದಂತ ಅವರು ಇದು. ಆಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಯವಣ್ಣ ಎಂದು ಮಣ್ಣಳಂದ ಇಣೈತಾಮರೆಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಉಲಹ ಮಳಂದ ಪೊನ್ನಡಿಯೇ, ಲೋಕವನ್ನಳೆದಂತ ಹೊನ್ನಿನ ಅಡಿಯೇ, ಚಿನ್ನದ ತಿರುವಡಿಗಳೇ, ಅಡೈಂದು ಉಯಿಂದು. ಉಯಿಂದು ಪೋನೇನೆಂದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರವಾದ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಪೊನ್ನಡಿಯೇ ಅಡೈಂದು ಉಯಿಂದು ಎಂದು ಆಳ್ವಾರರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಪಾದ ವಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ನೆಲೆ ಇಂದಲೂ ತಪ್ಪದೆ ಕಾಡು ವಾನರಗಳು ಆದ ಇವುಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೈ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಂದು ನಾನು ತಿರುವಡಿನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ತಿರುವೇಂಕಟಮುಡಿಯಾನನ್ನ ಶ್ರೀ ವಾಮನನನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀಳ್ಪೊಳಿಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿವ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನಳೆದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಛತ್ರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದಾಗೆ, ಪಾಕಶಾಸನ ಒಲಿದ ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಿದ ಪಾದ, ನಾಕ ಭೀಕರ ಬಕನ ಕೆಡಹಿದ ಪಾದ, ಲೋಕ ಪಾವನ ಗಂಗೆ ಉದಿಸಿದ ಪಾದವನು ಭಜಿಸಿ ಬದುಕೆಲೋ ಮಾನವ ದಾಳ್ವಾರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದವನೋ ಆ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳು. ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ, ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಚರಣವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಶ್ರೀಪಾದಿಗಳಿಗೆ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಬೆಳೆದ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತ ತಿರುನಗರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಆಳ್ವಾರ್ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಕೇಳಿಲ್ ಆಯಿರಂ. ಕೇಳೆಂದರೆ ಸದೃಶವಾದದ್ದು, ಅಸದೃಶವಾದ ಅಸದೃಶವಾದ ಈ ದಶಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ಈ ದಶಕಕ್ಕೆ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ದಶಕ ಇದು. ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು ದಶಕವಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ವಾಳ್ವರ್ ವಾಳ್ವೇದಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲದೆ ಇವರ ಮನೋರಥವೇ ತಮ್ಮ ಮನೋರಥವಾಗಲು ಕೈಂಕರ್ಯ ಎಂಬ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಂ ಪುಹಳವೆ ವಾಳ್ವರ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಬ್ಬ ಅದ್ವಿತೀಯನಷ್ಟೇ, ಅವನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಲಾಭ ಎಂಥದ್ದು ಎಂದು ಹೀಗೆ ರಾಜ ಬಳಗವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಿದಂತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ್ಧನ, ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಈಗ ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ, ಕೃಷ್ಣೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಪ್ರೇಮ ಆಯ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ್ಧನ, ಕೈಂಕರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೀಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಆ ರೀತಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವಾಳ್ವೇದಿ ಜ್ಞಾನಂಪುಹಳ ವಾಳ್ವರ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಕ್ರೂರರಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ
ಅವರುಗಳ ಕ್ರೌರ್ಯ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿದ್ರು ಜನ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಾಯ ಪದವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ಲಿ, ಅವನಿಂದ ದುಃಖವೋ ನಷ್ಟವೋ ಕ್ಲೇಶವೋ ಅಂತ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಅವನೇನು ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಮರ್ಯಾದೆ, ಅವನಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ. ಇದು ಲೋಕದ ರೂಢಿ. ರಾಜಕೋಪಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ರಾಜನಿದ್ರಿಗೆ ಬರೋದೇ ಬೇಡ. ಅವನ ತಲೆ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಚಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇವನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದೆವಷ್ಟೇ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಭಾತ ಈಗ ಒಂದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಎಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಂಪುಗಳವೇ ವಿಶೇಷಜ್ಞರಾದವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕುಡಿಯಾಹ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯೊಡನೆ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಬರೀ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ರಾಮಾನುಜ ನೀತಿಗಂಧದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ದಿವಸ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪುರುಷೂಕ್ತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಬಾ ಮುಗಿಸಿದಪ್ಪ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬೇಡ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋಣ. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಬೈಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನು ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಚಾಕ್ರಿನೇ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ತಿಂದವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಆ ಕೆಲಸನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಬರೀ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷರಿಗೂ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಕರ್ಮನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಸಾಹ ಅದು ಪಸರಿಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ. ಪ್ರಭೆ ಅದು ಔರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಕೃಷ್ಣನೋ ರಾಮನೋ ಬುದ್ಧನೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೆಂಪದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಭೆ ಇರೋಲ್ವೇ, ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋದು. ಅದು ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಾಮಸಿ, ರಾಜಸಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರವರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಜೀವನದ ರೀತಿ ಶೈಲಿ, ಅವರ ಚಿಂತನಾ ಲಹರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹತ್ತು ಪಾಶುರಗಳ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಶೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಎರಡನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಒಂದು ದೇಶ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಲಭಿಸೋದಲ್ಲವೋ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋ ದೇಶ ಅಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲಿರುವವರು? ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂದಿರ ನಾನೆயும் ತಾನು ಮಂದಿರನು ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಉನ್ ಕೋಯಿಲಿನ ವಾಸಲ್. ಅವ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹಮೋದತಿ. ಇದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಹಾತ್ಮಿನಲ್ಲಿರೋದು. 12 ಪುರಾಣಗಳು ತಿರುಪತಿಯ ವೈಭವವನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಕ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಪುರಾಣ. TTD ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ತೆಲುಗು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. 12 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು. ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹೆಸರಿತ್ತು ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲ, ಅಂಜನಾಚಲ, ನಾರಾಯಣಾಚಲ, ಶಕಲಿ ಮಾಲಾ ಕುಲಸ್ಯ ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತ ತಿರುಪತಿಯ ಹಿರಿಮೆ, ಅದರ ವೈಭವ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ಈ ವೇಲಕ್ಕುಡಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಗ
ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ರಂಗರಾಜನೋ ಏನೋ ಹೆಸರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:15 ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊಕ್ಕಟೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಲಭಿಸಲು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಶಾಲ್ವಾದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇನೆ 3ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಮೃದ್ಧರಿಗೇನೆ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನು ದರಿದ್ರರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರು. 4ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ನನಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಎಂದರು. ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬಯಸ್ಬೇಕು, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು ಸಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ, ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತೋಣ, ಇವೆಲ್ಲ. ನನಗಿಂತಲೂ ನೀಚರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಸಿಗದೆ ಇರುವವನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವವನಿಗೆ ಅಂದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೆನಪಿಸ, ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಅಷ್ಟು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಅದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಹೂವು, ಒಂದೊಂದು ಹೂವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಮುಡಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಆ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂತ. 6ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ವಿರೋಧಿಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು. 7ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯೇ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ನಮಗೆ ಬಯಕೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. 8ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯೇ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. 9ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕೋ, ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ, ಅದರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳವರೇ ಸಾಕು. ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಶೇಷಿಗೆ ಉದ್ದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಶೇಷಭೂತರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನ ಜೀಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3ಆಮ್ ತಿರುವಳಿ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. 4ಆಮ್ ತಿರುವಳಿ 4ನೇ 20 ಆರಂಭ. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಶನಿವಾರ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ.